प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच एक बार फिर तो सबना नूं सलाम। मैं आप सब दा एक बार फिर तो इस प्रोग्राम इट इज़ रिटन विच स्वागत करदा, जिस विच पास्टर ब्रैड शो के द्वारा लिखे गए संदेशों विचों अज असीं अगले संदेश दे वल जावांगे, जिहदा टाइटल है कि पशु दी छाप, वो दरिंदा ओदी मोर। आपने पिछले अगर सरमन सुने होणगे उहदे विच आपने सुनिया होवेगा उस दरिंदे दे बारे, और अज ओदी जिहड़ी छाप, ओदी जिहड़ी मोर आ, उहदे बारे असीं गल करांगे। और इस तो पहलां कि असीं खुदावंद दे कलाम दे विच जाइए, सब अपनी अखां नूं बंद करांगे और प्रार्थना दे विच जावांगे। प्रभु यीशु मसीह तुहाडे कोल आउने बहुत ही धन्नवाद करदे हां इस समय के लिए जो आपने मौका दिता, एक बार फिर तो धन याद कर सकिए। इस समय जिन्ने भी लोग इस मैसेज में सुन, खुदावन आप उन्होंने सबना दे साथ होना और तुहाडा रूहुल कदूस उन्होंने सिखावे, और जो भी मैं बोलना खुदावन मैं अपने लो नहीं बल्कि तुहाडा पवित्र आत्मा मैनू सिखावे और असी तुहाडे वचन नूं सीख सकीए और उत्ते अमल कर सकीए। प्रभु यीशु मसीह दे जलाली नाम च मंगने हैं, आमीन। कहानी दसी जाती है कि प्रेंज नैशनल पार्क की, जो कि आस्ट्रेलिया के पाया जाता है, दसिया जाता है कि उस जगह पर एक बार एक स्कॉटलैंड तो परिवार आता है उस जगह पे, और वो परिवार जो उस जगह पर आता उत्थे उन्होंने बड़ी दिक्कत होंदी आ, आके कई तरह का परेशानियों का सामना उन्होंने उत्थे करना पिया। और कुछ दिनों बाद उन्होंने बेटा उस जगह पर उत्थे बीमार हो जाता है, और जिहदे इलाज वास्ते वो किसी डॉक्टर नूं फोन करदे, जो उत्थों के रहन वाले लोग ने, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ, और उन्होंने कोशिश की कि असी होर किसी दे नाल गलबात करते हैं और फिर तुहाडे बेटे का जिहड़ा इलाज करते हैं। लेकिन दस्सिया जाता है कि उन्हां दी भाषा दूसरे लोगों को ना समझ आउण कारण वो बच्चे का जिहड़ा इलाज होना, जो 14 साल का बच्चा सी, इलाज नहीं हो पाया, और ना समझन दे कारण एक लैंगुएज प्रॉब्लम के कारण वो बच्चा जिहड़ा 14 साल का वो खत्म हो गया, उसकी डेथ हो गई। इसी तरीके दे नाल असीं बाइबल दे विच देखदे हां कि किस तरीके दे नाल खुदा दे कलाम दे विच पहला ही सब कुछ वचन दे विच लिखिया होया है, जिन्हां नूं कुछ लोग तां समझदे ने, पढ़दे आ, समझदे आ और ते अमल करदे, लेकिन कुछ लोग ऐसे ने जिहड़े उहनूं समझ नहीं पाउंदे और नज़रअंदाज जो है लोग करदे पए ने परमेश्वर दे पवित्र कलाम नूं। ना भाषा ना समझन दे कारण उन्हां दा बेटा जिहड़ा खत्म हो गया। लेकिन जदों असीं बाइबल नूं पढ़दे हां, खुदा दे कलाम दे विच लिखिया है कि ये परमेश्वर दा वचन जिहड़ा साडे वास्ते काफ़ी है कि जो सानूं एक साडी मुक्ति लई जो लाभदायक है, और सानूं सिंपल तरीके नाल कहांगा कि स्वर्ग विच ले जाण वास्ते साडे लई काफ़ी है। लेकिन कुछ ऐसियां चीज़ां बाइबल दे विच हन जिहड़ी सानूं समझण दे विच मुश्किलातां आउंदियां ने, और उन्हां नूं समझण वास्ते परमेश्वर दा कलाम ही है जो सानूं ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਆਨਸਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 16 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 13 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਰਥਾਤ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਵੇ ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪ अपनी वल्लों ना कहेगा, पर जो कुछ सुनेगा सोई आखेगा अते ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭੇਜਦਾ ਆ, ਔਰ ਇਹੋ ਸਹਾਇਕ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਸੀਅਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ, ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ 14 ਵਰਸ 9, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 14 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 9 ਐਤ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ
ਨਿਖਾਲਸ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦੂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਕਸ਼ਟ ਪਾਵੇਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹੀ ਜੋ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੋ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਵੀ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਆਇਤ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੋਹਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਸ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਐਂਜਲ ਮੈਸੇਜ, ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਬੜਾ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਈਏ ਵੀ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਐਸਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਕ ਆਫ ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 7 ਵਰਸਸ 21 to 23, ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 7 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 21 ਆਇਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜੇਗਾ, ਬਲਕਨ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ 21 ਆਇਤ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 22 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਨੇਕ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਗੰਮਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਐ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਵੀ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 23 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, हे ਬੁਰਿਆਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਰਗੀ ਲਾਇਕ ਜੋ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार वो नहीं चलता होवेगा। और उन्होंने वास्ते लिखा कि लोग जब कहेंगे कि तेरे नाम के असीं चमत्कार भी किए, असीं भूत भी कढ़े, असीं बहुत कुछ किया, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं उन्होंने साफ कह देवांगा कि मैं तुहानूं कदी जानदा ही नहीं हाँ। प्रभु यीशु मसीह जो ने वो सानू एक चेतावनी दे रहे ने, वो वचन दे विचों सानू जो वार्न कर रहे दसदे पए ने, और वो इस करके सानू चेतावनी दे रहे ने क्योंकि आने वाला समा जो बहुत खतरनाक है, आने वाले खतरे तो पहला ही वो सानू चेतावनी दे रहे ने। दसिया जाता है, कहानी दसी जाती है कि किसी जगह ते एक रेल गड्डी क्रॉस करती थी जिहदे उत्ते एक ब्रिज सी, और अक्सर लोग उत्थे जाया करते सी जो कि उस पुल ते उन्होंने जाना, और अक्सर बच्चे जो उत्थे उन्होंने खेलना तो उन्होंने जो ट्रेन आनी एक दूसरी साइड वाल जो उन्होंने छलांग मारिया करनी, उन्हें जंप मारिया करना। और दसिया जाता है कि उत्थे बार बार मना किया जाता सी कि लोग ना जान और अपने बच्चों को रोक के रखन। और एक बार उत्थे एक छोटी बेटी जो है उस जगह ते जाती है और उस पुल ते खलोंदी, जो ट्रेन आती है तो देखती पई कि ट्रेन आ रही है, तो की देखती है कि मैं हुण जो है जो ट्रेन लागे आएगी मैं जंप मार के दूसरी साइड ते जो है वो जावांगी। और दसिया जाता है कि जदों उन्हें कोशिश की वो ट्रेन दे विच वजदी है, टकराउंदी है और वो खत्म हो जाती है। वार्निंग जिहड़ी आ पहले ही दिती गई सी कि उस जगह ते ना जाओ, लेकिन जो लोग समझ गए वाकई उस वेले मतलब उन्होंने उस ट्रेन का जोड़े हादसे दे विच नहीं आए, लेकिन जिन्हों ने उस वार्निंग नूं, उस चेतावनी नूं जिन्हों ने इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया, उन्होंने उहदा अंजाम भी जिहड़ा आ वो भुगतिया। और प्रभु यीशु मसीह भी आने वाले खतरे के बारे जो है वो सानू पहले ही दसदे पए ने। प्रभु यीशु मसीह खुदावन सानू डरा नहीं रहे कि आने वाला समा जिहड़ा है वो खतरनाक है, बल्कि वो सानू प्यार करते हैं, वो सानू प्यार करते और वो चाहते हैं कि कोई भी जन जिहड़ा आ वो नाश ना होवे और वो बचाए जान। जिस तरह मैं तुहाडे नाल गलबात करदा पिया आ कि वर्शिप जिहड़ी आ, इबादत जिहड़ी आ, वो आखिरी समय दे विच ओहदा एक मेन जिहड़ा आ वो कह सकते कि एक इशू होवेगा कि असी किहदी इबादत करते हैं। जद असी परमेश्वर के कलाम दे विचों पढ़ते हैं और यशायाह की किताब उहदा 14 अध्याय दे विच जाने आ तो सानू पता चलता है कि जिहड़ी पहली जो शैतान ने खुदा दे खिलाफ जो शैतान चलिया तो वह भी कुछ इस तरह का ही चाहता सी। वो चाहता सी कि मैं परमेश्वर तो भी उच्चा होवां, परमेश्वर तो भी उपर होवां, और लोग परमेश्वर की इबादत करन दी बजाय जो दूत ओदी इबादत करते हो वो मेरी इबादत करन। ये वर्शिप इबादत करना जिहड़ा ये शुरू तो ही चलदा पिया है और आखिरी समय दे विच भी ये चीज़ जिहड़ी आ वो खास तरीके दे नाल देखी जाएगी। और जिहड़े इबादत करना है ये उन्हां वो लोग कि जो ओदी इबादत करते आ उन्हां लोकां दा जदों न्याय होएगा कि वाकई इन्हां लोकां ने किस तरीके दे नाल परमेश्वर की इबादत की है, कि वो खुदा दे कलाम के अनुसार गए ने जां वो अपनियां बनिया बनाइया गल्लां जां किसी दियां बनिया बनाइया गल्लां दे अनुसार जो है वो चले आ। और ये एक ऐसा इबादत का विषय है जिहदे वाल सानू बड़ा अज दे समय दे विच आखिरी समय दे विच ध्यान देण दी जरूरत है। और खुदा दे कलाम दे विचों असीं देखांगे, जिन्हां दे कोल बाइबल है वो मेरे नाल खोल सकते हैं बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 18। प्रकाश दी पोथी 13 बाब ओदी 18 ऐत वाल असीं पहलां ध्यान देवांगे, जिहदे विच लिखिया ये ज्ञान का मौका है जिन्हों बुद्ध है वो उस दरिंदे दे अंग गिन लवे, वो मनुख का अंग है अते ओहदा अंग 666 है, जिहदा जिक्र असी बाइबल दे विच पाउने पए आ। और प्रकाशित वाक्या 14 अध्याय दे विच भी असी इहो ही गल्लां दे बारे सिੱਖਦੇ ਹਾਂ। 3 स्वर्ग दूतां दा जिहड़ा मैसेज आ कि असी किहदी इबादत करदे पए आ, कि उस दरिंदे दी, उस पशु दी जिहदा अंक जिहड़ा 666 आ, जां फिर असी परमेश्वर दी इबादत करदे पए आ। आइए असी खुदावंद खुदा दे कलाम दे विचों देखांगे। जिस तरह मैं पहला तुहाडे अगे आयत पढ़ी आ 14 बाब ओदी 9 ऐत, फिर असी ओहदे अल प्रकाश दी पोथी 14 बाब ओदी 9 ऐत वाल ध्यान देवांगे। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 9। उन्हां दे पिछों तीजा एक होर दूत वड्डी आवाज़ नाल ये कहंदा आया, भाई जो कोई उस दरिंदे अते ओदी मूरत दी पूजा करदा अते अपने मत्थे जां अपने हत्थ उत्ते दाग लगाउंदा। इस तो पहला कि असी उस दाग दे बारे, उस निशान दे बारे,
उस मोर दे बारे असी उस निशान दे बारे देखिए कि वो केड़ा दाग है, केड़ा निशान है, जिहदे बारे खुदा दा दास इत्थे गल करदा पिया कि जिहड़ा उस दरिंदे दी पूजा करदा ते उहदे अगे मत्था टेकदा तो उहदा दाग, उहदा निशान लगाउंदा है। साडे लई ये जानना बहुत जरूरी है कि वो दरिंदा कौन है। और जिन्हां ने पहला इस तो 2 हफ्ते पहला मैं एक वचन दिता सी, जिन्हां ने उस वचन नूं सुनिया होवेगा वो अच्छे तरीके दे नाल जानदे होणगे कि वो दरिंदा कौन है और उहदा दाग, उहदा जिहड़ा निशान है ओहदी की गल चलदी पई आ। और मैं एक बार फिर तुहानूं रिमाइंड करा दा कि जिन्ने भी रिफॉर्मर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर रहे ने, उन्होंने जो डिस्कवर किया और सब कुछ पाया, जिन्हों के नाम लूथर करके, नॉक्स करके, जॉन नॉक्स एंड जॉन कैल्विन एंड वेस्ली, ये ऐसे इंसान ने जिन्हों ने बड़ी खोज की और जिन्हों ने ये सब कुछ देखा और पाया कि वो दरिंदे का जिहड़ा उन्होंने जो खोज की तो उन्होंने वैटिकन सिटी वाल इशारा किया, वैटिकन सिटी दे वाल इशारा किया, तो ओहदा जिहड़ा दाग है, उहदा निशान है, उहदे बारे असी जो है देखांगे। आप पहला 2 हफ्ते का पहला मैसेज आप सुन सकते हो और उस तो बाद आप होर भी अच्छे तरीके दे नाल उन्होंने इस मैसेज नूं जो समझ सकते। फिर इहदी जिहड़ी मोर इहदी सॉरी दाग या निशान है वो की आ, वो दाग की आ, वो निशान की आ भी असी जानते हैं कि वैटिकन सिटी दे विच जो है जो पोप नूं एक दर्जा दिता गया है कि वो परमेश्वर दा पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह दी जगह जो है उन्होंने रखा गया है, जिन्हों कहा जाता है विकेरियस फिली डाए, जिन्हों दसिया गया है। और ये बारे असी देखते हैं कि उन्होंने एक ऐसा टाइटल दिता गया है कि जो वो परमेश्वर दा पुत्र है। और अगर आप रोमन लैटर दे विच इहदी कैलकुलेशन करते हो तो इहदा पूरा आप इहदे मतलब कटते हो तो आपनू पता चलेगा कि इन्हां जो उन्होंने टाइटल दिता गया कि परमेश्वर दा पुत्र है, इहदा सब दा मतलब जिहड़ा आ वो 666 निकलता है। अगर पूरी कैलकुलेशन करोगे तो तुहानू 666 जिहड़ा उहदा मतलब पता चलेगा। जिस तरह मैं दसदा कि 20 दी वैल्यू जो है 5 आई दी 1 सी दी 100 ए दी 0 कोई वैल्यू नहीं उहदे बारे दस्सिया, और आर दी भी 0, फिर आई दी 1 यू दी 5 एस दी 0 और एफ 0 आई 1 एल 50 आई 1 और फिर डी 500 और फिर ई 0 आई 1। और अगर इनू पूरा तुसी इहदी कैलकुलेशन करोगे तो तुहानू पता चलेगा कि इहदा जिहड़ा पूरा कैलकुलेशन करन तो बाद 666 निकलता है। और जिहड़ी मैं आयत तुहाडे अगे पढ़ी आ और एक बार फिर तो उन्होंने मैं पढ़ देवां, इत्थे लिखिया आ ये ज्ञान का मौका है, जिन्हों बुद्ध है वो दरिंदे दे अंग गिन लवे, वो मनुख का अंग है अते ओहदा अंग 666 है। बाइबल बुक ऑफ रेवलेशन जिहड़ी आ सिंबॉलिक तरीके दे नाल सानू समझा रही है, सानू सिखा रही है और सानू दसदी पई है। और लिखा है कि ये जिहड़ा अंग है ये एक मनुख का अंग है और इनू सानू समझण दी किया जरूरत है। और असी अगे असी खुदा दे कलाम दे विच देखांगे। मेरे नाल आप खोल सकते हो बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13 वर्सेस 3 एंड 4, प्रकाशित वाक्या 13 बाब ओदी 3 और 4 ऐत वल असी जावांगे। उत्थे लिखिया मैं ओहदे सिरां विचों एक नूं जिवें मौत दा घाव लगा होया वेख्या अते ओहदी ओ कारी सट चंगी हो गई अते सारा संसार ओ दरिंदे दे पिछे हक्का बक्का हो के तुर पिया अते उन्हां ने अजगर नूं मत्था टेकिया, इसलिए जो उसने उस दरिंदे नूं अपना इख्तियार दिता सी। नाले उन्हां ने उस दरिंदे नूं मत्था टेकिया अते आख्या भाई इस दरिंदे दे तुल कौन है अते कौन इहदे नाल लड़ सकदा है, कौन इहदे नाल लड़ सकदा। अगे जो खुदा दे कलाम दे विच आप जाओगे 8 ऐत दे विच आओगे उत्थे लिखिया ते धरती दे वासी सबे ओनू मत्था टेकणगे अर्थात हरेक जे दा नाम उस लेले दी जिहड़ा कोया गया सी जीवन दी पोथी विच जगत दे मुढ़ों ही नहीं लिखिया गया। और लिखा कि ये जिहड़ा ऐसा दरिंदा है जिहदी सट जिहड़ी चंगी हो गई, दुनिया जिहड़ी आ उहदे पिछे लगेगी और उहदे पिछे उहदी इबादत करेगी और उहदी हर एक गल जिहड़ी आ वो कही हुई मन्नेगी। और असी देखते हैं कि सवाल आउंदा आ कि इत्थे असी बाइबल दे विच देखिया आ कि ये दरिंदे दे बारे लिखिया है, ये पशु दे बारे लिखिया है
ਔਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਛਾਪ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਛਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਛਾਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ 7 ਔਰ ਉਹਦੀ 3rd ਵਰਸ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 7 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 3 ਐਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਛਾਪ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਵੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਰੂਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਠੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਗਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 8 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 10 ਐਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਹੀਬਰੂ ਚੈਪਟਰ 8 ਵਰਸ 10 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਕਿ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਛਾਪ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸੀਲ ਵੱਲ, ਉਹਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਕਸੋਡਸ ਚੈਪਟਰ 20 ਵਰਸ 8 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। 6 ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ, ਪਰ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਸਬਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਤੂੰ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਧੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਗੋਲਾ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਗੋਲੀ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਡੰਗਰ ਅਤੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪਰਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ 6 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਬਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਬਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਰੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਆਕਾਸ਼ ਔਰ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੁੱਕ ਆਫ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਚੈਪਟਰ 20 ਵਰਸ 20। ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 20 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 20
ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਬਤ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਬਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਲ ਆਫ ਗॉड ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਬਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 7 ਬਾਬ ਦੀ 25 ਹੈ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਡੈਨੀਅਲ ਚੈਪਟਰ 7 ਵਰਸ 25, ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਔਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਵਾਕਈ ਸੈਬਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੀਲ ਆਫ ਗॉड ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਦਿਨ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਸ਼ਿਪ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਜੋ ਚੱਲੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਅਗਰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਬਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੋ ਆਪਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਸ ਦਾਗ ਨੂੰ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕੀਏ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।